لاہور میں بارش واسطہ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث عام شاہراہوں اور مقامات پر بارشی پانی جمع ہو گیا۔ بارشی پانی جمع ہونے سے بادامی باغ سبزی منڈی کے حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ جگہ جگہ گندگی اور کیچڑ کے ڈھیر لگ گئے، خریداروں سمیت تاجر اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے واضح انتظامیہ کی نااہلی کے سبب اہم شاہراہوں اور مقامات زیر آب آ گئیں۔ بارش کے بعد بادامی باغ سبزی منڈی میں جمع بارشی پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پھل اور سبزیوں سے لوڈ گاڑیاں پھسل گئیں، گندگی سے تعفن اور بدبو پھیلنے لگا۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں نکاسی آب کا کوئی بندوبست نہیں، سہولیات کا فقدان ہے۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو آج میں نے ظہر کی نماز وہ چونکی میں پڑھی ہے، اتنا پانی کھڑا ہے تو ایک سے بچائیں دوسرے بچائیں، گاڑیاں گزرتی ہیں اور ساری چھیٹیں میں نے سارے کپڑے دھوئے ہیں۔ انتظامیہ سے کیا کہ صحیح کیا جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جدوں بھی بارش پیندی ہے نا اتنے لکھ لکھ پانی کھلو جاتا منڈی اندر، انتظامیہ نو چاہیے دا کوئی پا کرنا، دکانوں دے اندر پانی بھر جاتا، ویکھو لکھ لکھ پانی کھلوتا، جدوں بھی بارش پیندی ہے گہرے بدل چھاندے نے، اتنے لنگت دنیا بازار ہے۔ سبزی منڈی کی ابتر صورتحال پر خریداروں کے ساتھ ساتھ تاجر حضرات بھی اضطراب میں مبتلا نظر آئے۔ شکوہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مارکیٹ کمیٹی سبزی منڈی کے صفائی ستھرائی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سب کو نقصان ہوتا ہے، یہ ہم خود اپنے سے ٹرالیاں ڈلواتے ہیں، یہ سیدھا کرواتے ہیں روڈ کہ کسی کو تنگی نہ ہو، خود ہی ڈلواتے ہیں، یہ ساری صفائی کرتے نہیں ہے، گند اتنا پڑا ہوا ہے، اپنا دل نہیں کرتا ادھر کھڑے ہونے کا۔ تاجروں سمیت خریداروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ایم سی سبزی منڈی میں صاف ستھرائی کے انتظامات یقینی بنائے۔ کیمرہ مین کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42 لاہور۔ بارش نے گلشن راوی اتوار بازار انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ بارشی پانی گلشن راوی اتوار بازار میں داخل، بیوپاریوں کی پھل اور سبزیاں ضائع۔ شہر میں ہونے والی بارش سے جہاں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، وہیں گلشن راوی اتوار بازار ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا۔ بارش کا پانی بازار میں داخل ہو گیا، بیوپاریوں کی پھل سبزیاں ضائع ہونے لگی۔ خریداروں کو خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نکاسی آب آپریشن کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ بارش کا پانی کپڑے خراب کر رہا ہے۔ یہاں تو مشکلات ہی ہیں، کپڑے پلیت ہو رہے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے گھر جا کے، لیکن جس طرح سے مینجمنٹ ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے۔ کچھ مہنگائی کم کریں، مہنگائی سے ہم لوگ پس گئے ہیں۔ بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے سے پھل سبزیاں ضائع، خریدار بازار سے گریز کرتے ہیں۔ نکاسی نہیں صحیح، یہ ساڈا سامان خراب ہوندا ہے، ایتھے سانو بہت نقصان ہو رہا وے۔ اے تسی ویکھ رہے ہو پانی دے وچ عوام پانی دے وچ نہیں آ سکدی، ساڈے کول پیر انہاں دے بھرے جاندے نے، چکر نال کھوبے نال بھرے جاندے نے۔ ماڈل بازار وحدت کالونی میں بھی تجاوزات کے مسائل تو گلشن راوی اتوار بازار میں نکاسی کے مسائل انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ چھٹی کے روز سرکاری ریٹ لسٹ کی بھی چھٹی، سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ ادرک، لہسن، ٹینڈے، بھنڈی سمیت تمام سبزیاں مہنگی۔ تربوز، آڑو سے بھی مہنگے داموں ملنے لگے۔ سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ گرام فروش دگنے دام وصول کرنے لگے۔ ٹماٹر کی قیمت 140، بازار میں 250 روپے کلو۔ آلو کی قیمت 80، بازار میں 110 روپے کلو۔ پیاز کی قیمت 100، بازار میں 150 روپے کلو فروخت ہوتا رہا۔ ادرک کی قیمت 610، بازار میں 640 روپے کلو۔ لہسن کی قیمت 340، بازار میں 400 روپے کلو۔ ٹینڈے کی قیمت 120، بازار میں 150 روپے کلو۔ بھنڈی کی قیمت 145، بازار میں 180 روپے کلو فروخت جاری ہے۔ پھل بھی مہنگے داموں بکتے رہے۔ سندری آم کی قیمت 160، بازار میں 250 روپے کلو۔ دسہری آم کی قیمت 150، بازار میں 200 روپے کلو۔ چونسا آم کی قیمت 170، بازار میں 270 روپے کلو فروخت کیا جانے لگا۔ فالسے کی قیمت 290، بازار میں 360 روپے کلو۔ آڑو کی قیمت 210، بازار میں 270 روپے کلو میں بیچا جاتا رہا۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک، اقبال ٹون، راوی روڈ، نشتر، گلبرگ، رائیون روڈ، انڈسٹریل ایریا میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 28 کو 11,70,000 کے جرمانے، 3 من ناقص استعمال شدہ آئل اور ممنوعہ ایکسپائر اشیاء تلف کی گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ایڈیشنل ڈائریکٹرز نے ٹیموں کے ہمراہ اقبال ٹاؤن، راوی، نشتر، گلبرگ، رائیون روڈ، انڈسٹریل ایریاز میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ فوڈ پوائنٹ سے غیر معیاری ممنوع ایکسپائر اشیاء برآمد ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ریسٹورنٹس میں صفائی کے ناقص حالات، مکھیوں، مچھروں اور کاکروچز کی بہتات پائی گئی۔ پنجاب میں خوشحالی سروے شروع کر دیا گیا ہے۔ صوبہ بھر میں سوشیو اکنامک رجسٹری پروجیکٹ کا آغاز۔ مریم نواز نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو ویڈیو لنک ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنرز کو سوشیو اکنامک رجسٹری کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔
अब होगा सबका शुमार। पंजाब में सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को वीडियो लिंक हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर्स को सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत सूबे भर में घरों और हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत देहात में आवाम घर से बैठकर पोर्टल पर भी खुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और हेल्पलाइन 0234508000 पर भी रजू कर सकते हैं। मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के लिए सूबे भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ मुल्क के एयरपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए कायम वफाकी काबीना कमेटी का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का दौरा। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अब्दुल अलीम खान का लाहौर एयरपोर्ट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। सिविल एविएशन हुकाम को अंदरून व बैरून मुल्क मुसाफिरों को मुमकिन सहूलियात पहुँचाने की हिदायत की। ASF और सिविल एविएशन के आला अफसरान ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अब्दुल अलीम खान को ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स लाउंज के अंदर और बाहर मुसाफिरों से ताउन यकीनी बनाने की हदायत। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमिग्रेशन काउंटर्स पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के साथ खुश इखलाकी से पेश आएँ। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि एयरपोर्ट किसी भी मुल्क का पहला तारुफ होता है, इसे मुकम्मल बेहतर बनाना होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर के डिफेंस फेज 2 क्यू ब्लॉक आमद। पार्टी रहनुमा आसिफ महमूद भट्टी और शाहिद अनवर से हमशीरा के इंतकाल पर इजहार तासियत किया। सीनियर रहनुमा हाजी अजीजुर रहमान चंद, हातिफ चौधरी, उस्मान मलिक, आसिफ नागदा, उमर शरीफ बुखारी, तनवीर कुरैशी, अजहर भट्टी भी मौजूद थे। अब्दुल्ला शाहिद, बिलावल कुरैशी, चौधरी असलम गिल, सैयद अमजद अली और दीगर रहनुमा भी हमरा थे। अटारी सूबा में MNA राना मुबशर इकबाल के एजाज़ में जलसे का एहतमाम। MPA राना राशिद मिन्हास भी हमरा थे। लीगी अरकान असम्बली ने हल्के का भी दौरा किया। MNA राना मुबशर इकबाल और MPA राना राशिद मिन्हास के एजाज़ में अटारी सरोबा में जलसा हुआ। MPA राना राशिद मिन्हास भी हमरा थे। मलिक शाहिद अवान, मलिक आसम करामत, राना रज़ाक, अब्दुल मजीद म्यो, सैयद मसूद अहमद शाह, सैयद बिलाल अहमद शाह, रमज़ान सदीक भट्टी समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लीगी अरकान असम्बली ने हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। राना मुबशर ने अहले हल्का में मजीद काम करने के आज़म का इआदा किया। MPA मियाँ इमरान जावेद की नंगड़ गाँव आमद। UC 251 में ताहिर महमूद जट के डेरे पर अहले इलाका से मुलाकात, मसाइल को फौरी हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। जमशेद टूर, उमैर वहीद खान, मलिक मंशा समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि साइलिन ने बिजली मसाइल और सीवरेज मसाइल से आगाह किया। मियाँ इमरान जावेद ने अहले इलाका से मसाइल जल्द हल कराने का वादा किया। मियाँ इमरान जावेद का कहना था कि हल्के की आवाम को हर हाल में रिलीफ फ्राहम करने का आज़म है। हल्के में तेज़ रफ्तारी से काम जारी है और मज़ीद जारी रहेगा। यहाँ पे रंगड़ गांव में हम सारे दोस्त यहाँ के जो बलदियाती हमारे मेंबरान हैं वो इकट्ठे हुए हैं और जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जो हदायत है, उनकी जो विज़न है, उसको लेके हमने यहाँ पे प्लानिंग की है। और जो लोगों के मसाइल थे आज यहाँ पे आके पता लगा, और जो कि पहले से हम लोग इस बारे में बखूबी वाकिफ़ हैं कि मेन जो लोगों के मसाइल हैं वो साफ़ पीने का पानी है, सीवरेज है, और आज इस गर्मी के दौर में, इस गर्मी के वक्त के अंदर बिजली के बहुत मसाइल हैं। तो अभी मौके पे ही हमने यहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स थे वो साथ मौजूद थे, STO साहिबान और दूसरे जो इदारे थे, और हमने मौके पे इनको हल किया। इंशाल्लाह ताला आने वाले 1-2 दिनों में इस गाँव के अंदर जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो मसाइल हल होंगे। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक का DGLDA के हमरा PP 159 का दौरा कमाहां गाँव, कमाहां लिद्दर रोड और दुल्लुखुर्द, इजाफी आबादी, खालिक नगर और आसिफ टाउन का दौरा किया। रुकन सूबा असम्बली राना राशिद मिन्हास भी दीगर हुकाम भी मौजूद थे। DGLDA फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड ताहिर फारूक ने हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग की। मुआवने खसूसी ज़ीशान मलिक ने तरक्याती मनसूबों पर जारी काम पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़ीशान मलिक ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान ज़ेरे तामीर रोड्स और गलियों का मुआयना किया, लोगों से मुलाकात भी की। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का शहर का दौरा, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, नाभा रोड, जेल रोड समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर को MD वासा ने निकासियाब ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया।
कमिश्नर लाहौर का कहना था कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 74 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। 7 मुकामात पर 55 mm से ज़ायद बारिश हुई। वासा टीम फील्ड में पूरी इस्तेदाद से काम कर रही हैं। निकासियाब के लिए तमाम इलाकों पर यकसां फोकस है। जैद बिन मकसूद का कहना था कि पहले मरहले में तमाम मेन रोड्स और इनसे मुंसलिक सब रोड्स को क्लियर किया जा रहा है। कमिश्नर ने तमाम इंतजामिया को फील्ड में मौजूद रहने, निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हदायत जारी की हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास डिवीजनल अफसरान की कारकर्दगी के बारे में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान अस्कर, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर, DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान, CTO लाहौर अमारा अतहर ने शिरकत की। SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी, SSP ऑपरेशंस तसव्वुर इकबाल और डिवीजनल SPs भी मौजूद थे। इजलास में डिवीजनल अफसरान की कारकर्दगी के हवाले से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CCPO ने सुपरवाइजरी अफसरान को अपनी कमांड बेहतर बनाने की हिदायत और रिवायती वर्क कल्चर से छुटकारे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हुक्म दिया। ट्रक आर्ट पाकिस्तान की एक मुनफरिद पहचान, रंग बिरंगे खूबसूरत डिज़ाइनों, फूल पत्तियों और मुख्तलिफ नक्शो निगार से मुज़य्यन देव व्हीकल ट्रक तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। इसी आर्ट को जर्मन फोटोग्राफर मैथियास बर्थ पूरी दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान सकाफती और समाजी लिहाज से एक पुरकशिश मुल्क है। हमारी मौसीकी, फ़न तमीर, खाने और ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में मशहूर है। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से आने वाले बाशिंदे भी हमारे इस ट्रक आर्ट को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। मन बाशिंदे मैथियास बर्थ 12 वर्ष से मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत को फोटोग्राफी के जरिए पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। मैथियास बर्थ अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए तस्वीर शेयर करने के साथ साथ पूरी दुनिया में शौकीन अफराद को ऑनलाइन फरोख्त भी करते हैं। How the truck art will be, but in the future for Pakistan. But I want to show the truck art worldwide because I'm selling in my shop the pictures, the beautiful pictures of the trucks. So a lot of people will recognize it that the trucks are the most beautiful. मैथियास बट का मजीद कहना है कि बड़े सगीर की तहजीब व सकाफत को पूरी दुनिया में तस्वीर कशी करना मेरा जुनून है। I think the truck art will be seen on Instagram or so. A lot of people, a lot of travelers will taking pictures for sure with smartphones also. I use a special technique and perhaps my shop will be also very successful in the future. So a lot of people will see it and will be fascinating because they are really the #1 trucks. पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को जदीद तर्ज पर मुतारिफ करवाने से पूरी दुनिया पाकिस्तान के असल रंगों को बेहतर तौर पर जान पाएगी और यही काम जर्मनी से आए मैथियास बट बखूबी निभा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा अक्सर सजाद, लाहौर।